सब तो पहला तो यह दस दो कि किस किस पोलिंग स्टेशन ते तुसी गए और के लग रहा है कि उत्थे जिहड़ी सिचुएशन है वो की है, तुसी विजिट करते रहो आज सारा दिन? शुक्रिया शाह साहब, असी इस टाइम मीरपुर विच मौजूद हाँ और मीरपुर के जिहड़े 3 अजला ने उन्हां दे विच इलैक्शन इस टाइम जा रही है। हल्कियां दा ते मैं बादों दसांगा कि किहड़े पोलिंग स्टेशन का मैं विजिट किया है, लेकिन मैं तुहानूं इस इलैक्शन का बैकग्राउंड दसना। ये जिहड़ा आज़ाद कश्मीर च इलैक्शन हो रहा ना, ये पिछले इलैक्शनां तो थोड़ा मुख्तलिफ है। इस इलैक्शन दे विच मतलब जदों दी आज़ाद कश्मीर की असैंबली बनी है उस तो बाद तो लैके हुण तक ये पहला इलैक्शन है जिहदे च इलैक्शन मरहलावार हो रहा है। इनके एक हिस्सा होन होएगा, उस तो बाद फिर होएगा। तो पहली दफा मरहलावार इलैक्शन हो रहा है। और अगर मीरपुर डिवीजन की गल की जाए तो मीरपुर डिवीजन के 3 जिलियां दे विच इस टाइम इलैक्शन चल रहा है। सुबह 8 बजे तो पोलिंग शुरू हुई सी और हुण तक ये जिहड़ी पोलिंग है बगैर किसी रुकावट तो चलती है पई। बिंबर, मीरपुर और कोटली ये 3 जिले ने, 3 जिलियां दे विच इलैक्शन चल रहा है। और इस इलैक्शन दे विच ये जिहड़े 3 जिलियां ने इन्हां दे विच 13 सीटां दे उत्ते इलैक्शन चल रहा है। 13 सीटां दे उत्ते इलैक्शन तो दी सूरत हाल है। सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू हुई है और हुण तक बिला तातुल चल रही है। और अच्छी गल है, खुशी की गल है कि हुण तक किसी पासों कोई इस तरह की खबर नहीं आई कि किधरे कोई बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा होया होवे, किधरे बंदे मरे होन, किधरे कोई फायरिंग हुई होवे। स्मूथली चल रहा है जी, आराम दे नाल सुबह की पोलिंग चल रही है। कोई किधरे कोई लड़ाई झगड़े का वाकया, छोटे मोटे वाकयात होए होंदे ने लेकिन कोई बड़ा वाकया नहीं होया। मैं किहड़े पोलिंग स्टेशनां दे विजिट किया, उत्थे सूरत हाल की सी। मैं इस टाइम साडी टीम जिहड़ी है वो इस टाइम LA3 दे विच मौजूद है। मीरपुर का इलाका है और एक गर्ल्स हाई स्कूल दे विच पोलिंग स्टेशन कायम है। सुबह जदों असीं पोलिंग देखी, सुबह जदों पोलिंग स्टार्ट हुई तो पोलिंग दे वास्ते ना जिहड़े वोटर आए ने वो बड़े थोड़े आए। मतलब 8 बजे पोलिंग शुरू हो गई, लोग बड़े घट आना शुरू होए। असीं भी थोड़े जिहे परेशान होए। लोगों को पूछा, जिले इंतजामिया के अफसरान को पूछा कि वजह की है, पोलिंग वोटर जिहड़ा ना बड़ा घट निकल रहा। उन्होंने कहा मीरपुर है भाईजान, इत्थे मीरपुर विच लोग उठते ही 12 बजे ने। और चूंकि इत्थे एक कल्चर इस तरह है, वही गल हुई कि 12 बजे तो बाद जिहड़े ने ना लोग निकलना शुरू हुए और उस तो बाद काफ़ी एकदम रश पै गया। लेकिन टर्नओवर जिहड़ा ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। नहीं, मैं दसो कि लोगों का जिहड़ा रुझान है वो किस तरह रहा? जिस तरह मैं अपने इंटरव्यू 'च भी दस्सिया कि 3 वड्डे जमातां दे हवाले नाल कहा जा रहा है कि इत्थे जिहड़ा उन्हां दा मुकाबला है। लोगों का रुझान की सी जिहड़े वोटर्स ने? कल दे असीं जिहड़े शहर दे विच गहमा गहमी है ना जी, वो सियासत की गहमा गहमी नज़र आउंदी है। मतलब हर चौक, हर चौराहे दे विच, हर गली दे विच किसी ना किसी सियासी लीडर का झंडा लग्या है, किसी का पोस्टर लग्या है, किसी की तस्वीर लगी है। गड्डियां जिहड़ियां तकरीबन 80% गड्डियां या 70% गड्डियां दे पीछे जिहड़ा ना किसी सियासी जमात का पोस्टर लग्या है, किसी का उत्ते झंडा लग्या है। इट मीनस एदा मतलब ये है कि लोग जिहड़े ना सियासी अमल विच शरीक ने। और लोगों की डिबेट जिहड़ी सी, किसी भी होटल ते तुसी जाके बह जाओ, किसी खोखे ते जाके बह जाओ, लोग जिहड़े ने ना सियासी अमल ते ही गल करदे सन पे, इहदे उत्ते गलबात एक दूजे नाल करदे सन पे। और इस लोग जिहड़े ने शामिल ने एक पोलिटिकल प्रोसेस विच, ये एक अच्छी गल है। और दूसरी गल ये है कि लोग जिहड़े ने वो अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों नूं वोट कास्ट करने वास्ते निकले ने। बच्चे ने, बुढ़े ने, खवातीन आईयां ने, बुढ़ियां माइयां जिहड़ियां ने। एक ते मां जी जिहड़े सन वो बिल्कुल नाबीना सन, वो भी वोट पाने वास्ते आए सन। एक खातून जिहड़े ने वो व्हील चेयर ते आए सन और वो जिहड़ा ना इलैक्शन वोट पोल करन आए सन। ये सारा कुछ चल रहा है। वोटिंग दा अमल बड़ी स्मूथली चल रहा है जी। नहीं दसो, तुसी ते लोगों नाल गलबात भी की होनी, तुहानूं नज़र भी उत्थे आया होना, पोलिंग स्टेशनां ते भी ज़ाहिरी गल है, तो जिहड़े उत्थे कैंप लगे होंदे ने उत्थे भी नज़र आते। किस जमात का लग रहा है कि स्पैशली ये जिहड़े पहले मरहले दे इंतखाबात ने, किस जमात का पलड़ा जिहड़ा तुहानूं भारी लग्या अज सारा जिहड़ा इलैक्शन का दिन सी? देखो इस टाइम ये कहना तो बड़ा कबल वक्त होएगा, बड़ा पहले होएगा, लेकिन मुकाबला जिहड़ा ना वो इस टाइम सानू जिहड़ा नज़र आउंदा ना पिया वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान नज़र आ रहा है।
ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਆਵਾਮੀ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਹੈ। ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, JUIF ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। JUIF ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆਏ, ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਆਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ। ਕੈਂਪੇਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰੋ, ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਹਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਦਾ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਵਾਕਿਆ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਅਫਸਰ ਉਹ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਮਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੋਟਰ ਟਰਨ ਆਊਟ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਵਾਟਰ ਟਰਨ ਆਊਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਟਰਨ ਆਊਟ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਟਰਨ ਆਊਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਔਰ ਟਰਨ ਆਊਟ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਸਖਤ ਗਰਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਹਵਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੀਰਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਗਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਇਤਲਾ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸ਼ਦੀਦ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਹਵਸ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੜੇ ਘੱਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰਹਲਾ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਵੋਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਵੋਟਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰਨ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਈਮ ਅਸਗਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤਰ ਅਦੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਐਂਕਰ ਪਰਸਨ ਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਤਰ ਅਦੀਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਥੇ ਕਵਰ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ। ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਜੀ, ਅਗਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜੰਮੂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 3 ਮਰਹਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਰਹਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੀਰਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਮਰਹਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 12 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ 12 ਸੀਟਾਂ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਰਹਲਾ ਹੋਏਗਾ ਪੂੰਛ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਾਵਲਾਕੋਟ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ 3 ਮਰਹਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। 20,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਲਕਾਰ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਕਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਿਆ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਕਾਲ ਦਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ?
ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕੁਝ ਵਾਕਿਆਤ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਈਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ, ਖੁਸੂਸੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੀਰਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੋਏ। ਨਾਰਮਲੀ ਲੋਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਟਰਨ ਆਊਟ ਥੋੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਵੀ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਥੋੜਾ ਕੁ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਗਰ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਪੂਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਾਇਦ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਹੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 50% ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਅਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਸਕਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਬਾਜ਼ੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਤਖਾਬਾਤ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 37 ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ, JUIFA, MKM ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਲੋਕਲ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ, ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਮਰੂਸੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਦਾਂਦਲੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਤਰ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦਾਂਦਲੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ? ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ। ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? रिवायती तौर पर जो असी भी कोई भी इंतखाबात देखने, चाहे वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात होन, चाहे वो रियासत पाकिस्तान के अंदर या मुख्तलिफ सूबियां के अंदर कोई भी इंतखाबात होन, तो इस तरह के इल्जामात हमेशा सामने आते रहते हैं। लेकिन ग्राउंड के उत्ते असी मौजूद हाँ, इस तरह की कोई भी सिचुएशन डिवेलप होंदी हुई असी नहीं देखी। सिर्फ कुछ पोलीटिकल थोड़ा मंजरनामा कुछ ऐसा सी जिहदे सियासी नारेबाजी जिहड़ी है और रिवायती तौर पर हर इलैक्शन दे विच सामने आती है। जिहड़ा इत्थे जदों असी सुबह पहुंचे पोलिंग स्टेशन दे विच ते जिहड़े प्रिजाइडिंग ऑफिसर सन, पोलिंग ऑफिसर जिहड़े उत्थे मौजूद सन, जिहड़े असिस्टेंट पोलिंग एजेंट भी जिहड़े हुंदे ने, वो भी जिहड़े मौजूद सन, उन्होंने सानू डब्बे चैक कराए। फिर वो जिहड़े बैलेट बॉक्सेस ने साडे सामने जिहड़ा है उन्होंने उन्होंने सील किया। इस तो इलावा जिहड़े बैलेट पेपर्स ने उन्हों दा जिहड़ा थैला है साडे सामने ही खोलिया। मीडिया नू भी विटनेस बनाया गया। तो दूसरा जिहड़ा है किसी भी सियासी जमात, चूंकि पोलिंग स्टेशनों के बाहर जो असीं विजिट करने तो सियासी जमातों की जानिब तो अपने अपने कैंप्स भी लाए गए हैं, तो वो लोगों की मदद वास्ते अपने अपने जिहड़े वोटर्स ने उन्हों की सहूलत वास्ते उत्थे मौजूद होंदे ने। उन्हों की जानिब तो भी कोई ऐसी गल, कोई ऐसी सिचुएशन साडे सामने नहीं आई कि ये कहा जाए कि इन्हां इंतखाबात दे विच कोई धांधली हो रही है। लेकिन थोड़ी बहुती जिहड़ी नारेबाजी होंदी है वो हमेशा तमाम तर जिहड़े पूरे पाकिस्तान दे विच या दुनिया च किते भी जदों इंतखाबात होंदे ने ते इहो जे छोटी मोटी गल्लां सामने आंदियां रहिंदियां ने।